Good morning, dear students. Today we will start chapter number 7, that is normal distribution. Normal distribution start as you know that variables are of two types. Variable kiman type or thake duta type or one is discrete and another is continuous. Duta type of variable thake eta continuous or eta hoise discrete. Discrete means the values of the variable must be distinct. Okay, so discrete thakibo tar value bilak distinct thakibo ta mane eta is value thakibo, but in case of continuous variable there may be some range. Jetia continuous thakibo tetia gom paba je tatta range dia hoi ase jeneke amar class interval thake 0 to 10, 10 to 20 or 0 to 9, 10 to 19 like that. তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে তাত এটা continuous variable consider কৰা হৈছে. Now, normal distribution is related to continuous random variable. Variable দুটা টাইপৰ থাকে, এটা হৈছে discrete আৰু continuous, আৰু random variable হওক বা অকল variable হওক সেই দুটাই discrete আৰু continuous থাকে. কিন্তু আমি যেটো normal distribution পঢ়িম সেইটোত আমাৰ যেটো variable থাকিব সেইটো random variable তো হ'বই, আৰু সেই random variable তো must be continuous random variable, আৰু সেই random variable তো আমাৰ continuous হ'বই লাগিব. তাৰ মানে তাৰ যিখিনি values সেই values খিনি সদায় এটা rangeৰ মাজত বা intervalৰ মাজত থাকিব লাগিব. এতিয়া চোৱা normal distribution বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি গম পালো যে এটা continuous random variable থাকিব, আৰু সেই continuous random variable টোৰ যেটো distribution বা যেটো mathematical form সেইটোই হ'ব normal distribution. এতিয়া normal distribution কোৱাৰ আগত generally আমি binomial distribution জানিব লাগে. Binomial distribution আৰু এটা হৈছে Poisson distribution. Poisson নহয় কিন্তু দেই, Poisson distribution. এই দুটা ভেৰিয়েবল এই দুটা ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ লগত যেটো ভেৰিয়েবল ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল ৰিলেটেড হৈ থাকিব হেতু হ'ব ডিসক্ৰিট হল. গতিকে ইয়াত ডিসক্ৰিট আৰু ইয়াত লাগাটো হৈছে কন্টিনিউয়াস ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল. এতিয়া ইহত কিটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে. ডিফাৰেন্সটো কি? ইয়াৰ যেটো বাইনমিয়েল ডিস্ট্ৰিবিউশন তাত কেইটামান প্যাৰামিটাৰ থাকে. সেই প্যাৰামিটাৰ কিটা হৈছে n আৰু small p. n হৈছে number of trials আমি কিমান বাৰ হি random experiment to কৰিম হেতু, আৰু p হৈছে probability of success. Probability of success টো তোমালোকে অলৰেডি জানাই, p হৈছে probability of success. ঠিক তেনেকে Poisson distribution আমাৰ প্যাৰামিটাৰ কিটা হ'ব অকল lambda বা তাক m বুলি আমি নোটেশনটো দিম. lambda কি বুজাব? n আৰু p. এই যে আমাৰ binomial distribution n আৰু p আসলে number of trials into probability of success, যেতিয়া multiply কৰিম তেতিয়া আমি m বা lambda বুলি পাম. কেতিয়াবা কিছুমানত m বুলি দিয়া থাকে, কেতিয়াবা lambda বুলি দিয়া থাকে, but both are same. আটাইকেইটা একে. এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যেতিয়া আমি binomial distribution পঢ়িলো, Poisson distribution পঢ়িলো, তাৰ পিছত আমি যেতিয়া normal distribution পঢ়িম, in case of normal distribution variable to continuous বুলি গম পালাই, আৰু তাত যিকিটা parameter থাকিব, the parameters must be sigma and mu. য'ত sigma হৈ গ'ল standard deviation of that distribution and mu is the mean. mu to হ'ব mean মাধ্য আৰু sigma হ'ব standard deviation. গতিকে normal distribution ৰ যিকিটা parameter generally আমি যেতিয়া distribution পঢ়ো আমাৰ main thing is to find out the parameters. প্ৰথম আমাৰ কামটোই হ'ল যে আমি parameter কিটা উলিয়াই লম সেই questionটোৰ পৰা বা সেই sumটোৰ পৰা বা সেই problemটোৰ পৰা হল. গতিকে আমি ফাৰ্স্ট আমি চাব লাগিব sigma ৰ ভ্যালু কিমান বা sigma square ৰ ভ্যালু কিমান আৰু mu ৰ ভ্যালু কিমান. জেনেৰেলি আমাৰ যেতিয়া binomial distribution থাকে, ধৰি লোৱা এটা binomial distribution আছে, যেতিয়া binomial distribution হ'ব আমি যেটো তাত লিখিম x follows binomial distribution with parameters n and p. যেতিয়া লিখিম এনেকে আৰু কমতে মই যিদৰে ক'লো তেনেকে x follows, x is a random variable and discrete random variable follows binomial distribution with parameters n and p. ইয়াত যদিও তোমালোকক নকব যে এটো discrete হয় নে নহয়, এতিয়া binomial দেখিলে বা b দেখিলে তোমালোকে গম পাই যাবা যে হেতু এটা discrete random variable. In case of Poisson distribution, x must follow Poisson. P denotes Poisson
with parameter lambda or m. pm বুলি ক'লে বুজিব লাগিব parameterটো m লৈছে আৰু lambda লিখিলে বুজিব লাগিব parameterটো লৈছে lambda. And in case of normal distribution, x আটাইকেইটা ধৰি লৈছোঁ মই x এটা random variable consider কৰিছোঁ. x follows normal distribution with parameter mu and sigma square বা কেতিয়াবা sigma বুলিও দিয়া থাকে সেইটো কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব but generally format is x follows normal distribution with parameter mu and sigma square. আমি লিখোঁতে এই নোটেশ্যন কেইটা আটাইকেইটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে এই নোটেশ্যনটোৱেই হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট এটো নহলে বা এটো লিখিব নাজানিলে আমি সামটো কৰিব নোৱাৰিম তাৰমানে এই ফৰমেটটোৰ পৰা আমি n ৰ ভ্যালু p ৰ ভ্যালু তাৰ পিছত আমি বাকি যিখিনি থাকে আমাক দৰকাৰী সেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিম এতিয়া আহিলে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন আমি গম পালো দুটা প্যাৰামিটাৰ থাকে এটা হৈছে মিউ এটা হৈছে সিগমা স্কয়াৰ এতিয়া আমাৰ কিছুমান কন্ডিশন থাকে যে কেতিয়া এটা বাইনোমিয়েল ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো কৰিব binomialটো হৈছে কি the discrete random variable distribution আৰু normal distributionটো হৈছে এটা continuous random variable distribution এটা হিহঁতৰ হে x টো বা হে variable টো কেতিয়া normal distribution ফলো কৰিব বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া n ৰ ভ্যালু সাংঘাতিকভাৱে ডাঙৰ হ'ব মানে ইনফিনিটি লৈ গুচি যাব when n tends to infinity and p বা কিউ আটাইকেইটাই বহুত বেছি সৰু হ'ব নোৱাৰিব বহুত বেছি সৰু হ'ব নালাগিব তেতিয়াহে হেতু নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন পায় এটা হৈছে কন্ডিশন এটো বাৰু থিওৰিত পাবা কিন্তু জেনাৰেলি এটো জানি থৈ দিয়া এটো ক্লাছত বাকি পিছত মই থিওৰিখিনি দি দিম বাৰু কিন্তু জেনাৰেলি যদি তোমালোকৰ কন্ডিশন খুটে যে কেতিয়া বাইনোমিয়েল ডিস্ট্রিবিউশন tends to normal distribution হয় তেতিয়াহলে এই দুটা কন্ডিশনে আমি ক'ব লাগিব কেতিয়া যেতিয়া n number of trials must be so large যেতিয়া n ৰ ভ্যালু বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব tends to infinity হ'ব আৰু যেতিয়া probability of success হ'ব probability of failure হ'ব কি ৱে probability of failure বুজাইছে হেতু বহুত বেছি সৰু হ'ব সৰু নহব তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো যে binomial distribution টো normal distribution লৈ গতি কৰিছে now see the shape of the normal distribution এতিয়া সোৱা যে normal distributionৰ যেটো shape টো কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ কি কেনেকুৱা হয় in general এটো এটা বেল shaped হয় বেল মানে আৰু আমাৰ কলেজৰ বা তোমালোকৰ কলেজৰ যেটো বেল হেতু হলে নহব কাৰণ হেতু এনেকুৱা নাথাকে যেটো মন্দিৰৰ যেটো বেল থাকে সেই বেলটোৰ দৰে হয় এতিয়া ইয়াত ই সদায় symmetrical হয় symmetrical means মই কি কৰিম যদি এটো 50% পাও ইয়াটো 50% মানে সমান হ'ব লাগিব দুই জাব যদি কৰিলো তেতিয়ালে সমান পাৰ্চেন্ট থাকিব এতিয়া আমাৰ এই হাত দুখন symmetrical বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি যদি সমানে কৰিলো অলমোস্ট সমান হৈ যায় সেই কাৰণ হিহঁতক symmetrical বুলি কোৱা হয় বা স্কয়াৰ এটা তুমি যি ফালৰ পৰা তুমি ভাজ নিদিয়া কিয় হি কি হ'ব symmetrical হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ rectangle এটা হেতু symmetrical হৈ যাব that means the কি হ'ব লাগিব both sides যদি মই fold কৰোঁ তালে both sideত same area থাকিব লাগিব এতিয়া যেটো normal distributionত এই পোৰশনটো যেটোত আমি ভাজ কৰিম সেই পোৰশনটোত কি হ'ব সেই পইণ্টটো হ'ব মিৰৰ ভ্যালু তাৰ মানে তাতে আমাৰ মিনটো থাকিব আৰু এই যে ধেৰিলে নামি গৈছে তললে যে নামি গৈছে দুইটা সাইডত এফালে পজিটিভ এফালে নেগেটিভ ইনফিনিটি লৈকে যাব গতিকে এটোই হৈছে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনৰ শেপ তাৰ পিছত আহিলে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনৰ ফর্ম ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মটো কি হ'ব জেনাৰেলি আমি যেটা ডিস্ট্রিবিউশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ px ইউজ কৰোঁ যেতিয়া হেতু ডিসক্রিট হয় the discrete random variable ক্ষেত্ৰত আমি সদায় px ইউজ কৰোঁ আৰু কন্টিনিউয়াস হলে আমি তাক fx হিচাপে ডিনোট কৰোঁ হল এতিয়া নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনৰ কাৰণে যেতিয়া ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম হ'ব তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ফাৰ্স্ট প্যাৰামিটাৰ গিটা সেই কাৰণে মই ধৰি লৈছো if x follows normal distributions with parameter mu and sigma square then the pdf মানে হৈছে probability density function probability density function কিয় হয় কাৰণ এটো কন্টিনিউয়াস যেতিয়া ডিসক্রিট হ'ব তেতিয়া pmf probability mass function হেতৰ পিছত আপোনালোকে পঢ়াই দিব মেইন কথাটো হৈছে
যে probability density ফাংচনটো আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ইন কেছ অফ নৰ্মেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো হ'ব fx is equal to 1 by sigma root twice pi e to the power minus half x minus mu by sigma whole square. ইয়াত এটা কন্ডিশন থাকিব এডু ফৰ্মেটত এই সেন্টেন্সটো বা এই ভ্যালু গিটা যদি নিলিখা তেতিয়াহলে ভুল হ'ব x ৰ ভ্যালু মিৰ ভ্যালু আৰু সিগমাৰ ভ্যালু আমি লিখিব লাগিব এই গিটা হৈছে ম্যান্ডেটৰী টার্মস বুলি ক'ব পাৰা গতিকে যেতিয়া আমাক ক'ব যে what is the mathematical form of the normal distribution you have to write this format fx ৰ পৰা sigma greater than 0 লৈকে লিখিব লাগিব এই বস্তুটো আমাক যেতিয়া আমি ম্যাথছ কৰিম বা প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰিম তেতিয়া আমাক বিৰাটেই দৰকাৰ হ'ব তাৰ পিছতে আৰু এটা আছে স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েট আজি সেইখিনিলৈকে কৈ থৈ দিওঁ স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েট স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েটটোক আমি সদায় z এৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইয়াত যি যে স্কুৱেৰৰ ভিতৰত যিটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো টাৰ্ম আছে সেইটোৱেই হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েবল তাৰ মানে যদি আমি x ৰ পৰা মেইন যিটো ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল আছে তাৰ পৰা মিনটো মাইনাস কৰি পেলাই ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিভিজন কৰোঁ সেইটোৱেই হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েট আৰু এই স্ট্যান্ডাৰ্ড নৰ্মেল ভেৰিয়েটটোৰ যিটো মিন সেইটো হ'ব 0 আৰু তাৰ যিটো স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিভিজন সেইটো হ'ব 1 আজিৰ ক্লাছত তোমালোকক এইখিনি টাৰ্মে ভালকৈ শিকি লোৱা যদি ইয়াত কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কন্টেক্ট কৰিবা থ্যাংক ইউ